ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविविरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत तृतीय खंड। हाजरा महाशय। ठाकुर रामकृष्ण घर पूर्व बारंडारे हाजरा महाशय बसी जप करती। बयस 46-47 वर्ष हेब। ठाकुरଙ୍କ देशर लोक अनेक दिनरू वैराग्य होइछि। बाहरे बाहरे बुलती, केबे केबे घरे जाई रहती। घरे किछि जमी जागा अछि, सेथिरे ही स्त्री पुत्र कन्यादींकर भरण पोषण हुए। तेबे प्राय 1000 टंका ऋण करिसेंति। तेणु हाजरा महाशय सर्वदा चिंतित रहती और किपरि ताहा परिशोध हेब सर्वदा ताहार चेष्टा करती। कलिकता को सर्वदा यातायात अछि। सेठारे ठन ठनवासी श्रीयुक्त ईशान चंद्र मुखोपाध्याय महाशय तांको अतिशय जत्न करती और साधुंक परि सेवा करती। ठाकुर रामकृष्ण तांको जत्न कर रखिछंती। लुगा चिरीगले लुगा किणीदेवा, सब बेले खबर नियंती और तांको संगरे ईश्वरीय कथा कहती। हाजरा महाशय बड़ तार्किक। कथा कहू कहू प्राय तर्क तरंगरे भासी गोटे दिग को चली जाती। बारंडारे आसन करी सर्वदा जपर माला नहीं जप करती। हाजरा महाशय माता ठाकुराणींकर बेराम संवाद आसी। रामलाल को देशरू आसवा समय से हाथ धरी अनेक अनुरोध करी कहिथिले, ककई महाशय को मोर प्रार्थना जणाई कहिबो से जेपरि प्रताप को कही देश को पठाई दियंती। थरे जेपरि मो संगरे देखा हुए। ठाकुरे सेथिपाई हाजरा को कहिथिले, थरे घर को जाई माँ को संगरे देखा करी आस। से रामलाल को अनेक करी कहि दैछंती, माँ को कष्ट दे केतेबेले ईश्वर को डाकी हुए, बरं थरे देखा दे चली आसिबो। भक्तंकर बैठक भांगिया परे महिमाचरण हाजरा को सांगरे नहीं ठाकुरंक पाखरे उपस्थित हेले। मास्टर मध्य अछंती। महिमाचरण श्री रामकृष्ण प्रति सहास्य कहउछंती, महाशय आपणक पाखरे दरकार अछि। आपण काहेकि हाजरा को घर को जीवा को कहिसंती? तांकर संसार को पुणी जावाक इच्छा नहीं। श्री रामकृष्ण कहउछंती, तांकर माँ रामलाल पाखरे अनेक दुख प्रकाश करिसंती। तेणु कहली अंततः 3 दिन पई जाओ, थरे देखा देई आसिबो। माँ को कष्ट देई कौन ईश्वर साधन हुए? मु वृंदावन रे रही जाउथिली, सेतेबेले माँ को मने पड़िला। भाविली माँ तो कांदिबे। सेतेबेले पुणी मथुर बाबूंक संगरे एठाकू चली आसिली। आउ संसार को गले ज्ञानीर भय कौन? महिमाचरण सहास्य कहउछंती, महाशय ज्ञान हेले तो। श्री रामकृष्ण सहास्य कहउछंती, हाजरांकर सबु होइछि, टिके संसार रे मन अछि। पिला माने रहिछंती, किछि टंका धार रहिछि। माईंकर सब बेराम छाड़ी जाइछि, टिके कसुर अछि। समस्तंकर हस। महिमा कहउछंती, महाशय केउठी ज्ञान होइछि? श्री रामकृष्ण सहास्य कहउछंती, नाई हे तुमे जान ना। समस्ते कहती हाजरा जड़े लोक रासमणि देवालय अछंती। हाजरांकर नाम करती, एठाकार नाम कहीं करती। समस्तंकर हस। हाजरा कहउछंती, आपण निरुपम, आपणकर उपमा नहीं, तेणु कहीं आपण को बुझी पारंती नहीं। श्री रामकृष्ण कहउछंती, तेबे निरुपम द्वारा कौन सी कार्य हुए नहीं, सेथिपाई एठाकार नाम केही करिवे काहेकि? महिमा कहउछंती, महाशय से कौन जानती? आपण जेपरि उपदेश देवे से ताहा ही करिवे। श्री रामकृष्ण कहउछंती, काहेकि तुमे तांको बरं प्रश्न कर। से कहिसंती तुम संगरे मोर देवा नेवा नहीं। महिमा कहिले, भारी तर्क करती। श्री रामकृष्ण कहउछंती, से मझिरे मझिरे मते पुणी शिक्षा दियंती। समस्तंकर हस। तर्क जेतेबेले करती हुए तो मु गाड़ी गुलज करी बसिली। तर्क परे मशारी भितर को जाई हुए तो शोइछि, पुणी कौन कहिछि मन करी बाहरी आसी हाजरा को प्रणाम करी जाए, तेबे जाई हुए। श्री रामकृष्ण हाजरा को कहउछंती, तुमे शुद्ध आत्मा को ईश्वर बोली कह काहेकि? शुद्ध आत्मा निष्क्रिय, 3 अवस्थार साक्षी स्वरूप। जेतेबेले सृष्टि स्थिति प्रलय कार्य भावे सेतेबेले तांको ईश्वर कहे। जेपरि चुंबक पथर अनेक दूर रे अछि, किंतु छुंची हलुछि। चुंबक पथर स्थिर होई रहिछि, निष्क्रिय।
ମହିମାଚରଣ ଓ ହାଜରାଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ ପରେ ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣ ଏକାକୀ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗତ ପ୍ରାୟ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଦାୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେତେଜଣ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଦିନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି କୃତାର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନରେ କେତେ ଭାବ ଉଦୟ ହେଉଛି। ଜଣେ ଭାବୁଛନ୍ତି ରାମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଏଇଟି ତ ବେଶ କଥା। ଏଥିରେ ତ ପ୍ରିଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଆଉ ଫ୍ରି ୱିଲ୍, ଲିବର୍ଟି ଆଉ ନେସେସିଟି ଏସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମେଣ୍ଟି ଯାଉଛି। ମୋତେ ଡକାୟତ ଧରିନେଲେ ରାମଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ, ପୁଣି ମୁଁ ହୁକା ପିଉଛି ରାମଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ, ମୁଁ ଡକାୟତ କରୁଛି ରାମଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ, ମୋତେ ପୁଲିସ ଧରିଲେ ରାମଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ, ମୁଁ ସାଧୁ ହୋଇଛି ରାମଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅସତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ନା, ମୋତେ ଦେଇ ଡକାୟତ କରାଉ ନାହିଁ, ଏ ମଧ୍ୟ ରାମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତେବେ ସତ୍ ଇଚ୍ଛା ଅସତ୍ ଇଚ୍ଛା ସେଇ କେବଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ଅସତ୍ ଇଚ୍ଛା ସେ କାହିଁକି ଦେବେ? ଡକାୟତି କରିବା ଇଚ୍ଛା ସେ କାହିଁକି ଦେବେ? ତା'ର ଉତ୍ତର ବୋଧ ହୁଏ ଏହି, ସେ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରି ବାଘ, ସିଂହ, ସାପ କରିଛନ୍ତି, ଗଛ ଭିତରେ ଯେପରି ବିଷ ଗଛ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ମଣିଷ ଭିତରେ ଚୋର ଡକାୟତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି ତାହା କିଏ କହିବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝିବ? କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ସବୁ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ତ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ କାହିଁକି ଯିବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ରାମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏଇଟି ଷୋଳଅଣା ବୋଧ ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଲାଭ ନ କଲେ ଥରେ ଥରେ ବୋଧ ହେବ, ପୁଣି ଭୁଲ ହୋଇଯିବ। ଯେତେକ୍ଷଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନ ହୁଏ ସେତେକ୍ଷଣ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବୋଧ, ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବୋଧ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ଠାକୁର ଯାହା ବୁଝାଇଲେ ତାହା ରାମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଶୁଆ ପରି ମୁହଁରେ କହିଲେ ରାମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେକ୍ଷଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଚାହିଁଛୁ, ଯେତେକ୍ଷଣ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଏକ ନ ହୋଇଛି, ଯେତେକ୍ଷଣ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଠିକ୍ ବୋଧ ନ ହୋଇଛି, ସେତେକ୍ଷଣ ସେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବୋଧ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୋଧ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ସୂଚି ଅସୂଚି ବୋଧ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ ବୋଧ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଇତ୍ୟାଦି ରଖିଦିଅନ୍ତି। ତା ନହେଲେ ତାଙ୍କର ମାୟାର ସଂସାର କିପରି ଚଳିବ? ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତିର କଥା ଯେତେ ଭାବୁଛି ସେତେ ହିଁ ଅବାକ ହେଉଛି। କେଶବ ସେନ ହରିନାମ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଛୁଟିଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେଶବ ଆପଣାର ଲୋକ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ କପ୍ତାନଙ୍କର କଥା ଆଉ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେ ବିଲାତ ଯାଇଥିଲେ, ସାହେବମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଛନ୍ତି, କନ୍ୟାକୁ ଭିନ୍ନ ଜାତିରେ ବିବାହ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା ଭାସିଗଲା। କଡ଼ିଟି ଖାଏ, କଣ୍ଟାରେ ମୋର କି ଦରକାର? ଭକ୍ତି ସୂତ୍ରରେ ସାକାରବାଦୀ ନିରାକାରବାଦୀ ଏକ ହୁଏ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏକ ହୁଏ, ଚାରିବର୍ଣ୍ଣ ଏକ ହୁଅନ୍ତି। ଭକ୍ତିର ହିଁ ଜୟ ହୁଏ। ଧନ୍ୟ ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣ, ତୁମର ହିଁ ଜୟ। ତୁମେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଏହି ବିଶ୍ୱଜନୀନ ଭାବ ପୁଣି ମୂର୍ତ୍ତିମାନ କଲ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ତୁମ ପ୍ରତି ଏତେ ଆକର୍ଷଣ। ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପରମାତ୍ମୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛ। ତୁମର ଗୋଟିଏ କଷଟି ପଥର ହେଉଛି ଭକ୍ତ। ତୁମେ ଏତିକି ମାତ୍ର ଦେଖ, ଅନ୍ତରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ତାହା ଥାଏ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ତୁମର ପରମାତ୍ମୀୟ। ହିନ୍ଦୁର ଯଦି ଭକ୍ତି ଦେଖ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ତୁମର ଆତ୍ମୀୟ। ମୁସଲମାନ ଯଦି ଆଲ୍ଲାଙ୍କର ଉପରେ ଭକ୍ତି ଥାଏ, ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପରମାତ୍ମୀୟ। ତୁମେ କହ ଯେ ସବୁ ନଦୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆସି ଏକ ହିଁ ସମୁଦ୍ରରେ ପତିତ ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସେହି ଏକ ହିଁ ସମୁଦ୍ର। ସେଇ ଜଗତକୁ ସ୍ୱପ୍ନବତ୍ କହୁନାହାନ୍ତି, କହନ୍ତି ତାହେଲେ ଓଜନରେ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ମାୟାବାଦ ନୁହେଁ, ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତବାଦ। କାହିଁକି ନା ଜୀବ ଜଗତ ଅଡ଼ିକ କହୁନାହାନ୍ତି, ମନର ଭୁଲ କହୁନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ, ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ସତ୍ୟ, ଜୀବ ଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମ। ଶୁଣିଲି ଏହି ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମହାଚିଦାକାଶରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଉଛି, ପୁଣି କାଳକ୍ରମେ ଲୟ ହେଉଛି। ମହାସମୁଦ୍ରରୁ ତରଙ୍ଗ ଉଠୁଛି, ପୁଣି କାଳକ୍ରମେ ଲୟ ହେଉଛି। ଆନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁ ଜଳରେ ଅନନ୍ତ ଲୀଳା ଲହରୀ। ଏ ଲୀଳାର ଆଦି କେଉଁଠାରେ, ଅନ୍ତ କେଉଁଠାରେ, ତାହା ମୁହଁରେ କହିବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ମଣିଷ କେତେ ଟିକିଏ, ତା'ର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କେତେ ଟିକିଏ। ଶୁଣିଲି ମହାପୁରୁଷମାନେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇ ସେହି ନିତ୍ୟ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ନିତ୍ୟ ଲୀଳାମୟ ହରିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛନ୍ତି।
ଅବଶ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ନୁହେଁ ଦିବ୍ୟଚକ୍ଷୁ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁ ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଋଷିମାନେ ଆତ୍ମାର ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଈଶା ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ଅହରହ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ସେ ଚକ୍ଷୁରେ କିପରି ହୁଏ? ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲି ବ୍ୟାକୁଳତା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବ୍ୟାକୁଳତା ହୁଏ କିପରି? ସଂସାର କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ? କାହିଁକି ତାହା ତ ଆଜି କହିଲେ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘରେ ଧୂପ ଦିଆଗଲା। ସେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପି ନାମ ଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଘରର ବାହାରେ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ସପ୍ତମୀ ତିଥି। ବିମଳ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ଏଣେ ଦେବାଳୟ ହସୁଅଛି, ଆଉ ଏଣେ ଭାଗୀରଥୀ ବକ୍ଷ ସୁପ୍ତ ଶିଶୁ ପରି ଈଷତ୍ ବିକମ୍ପିତ ହେଉଅଛି। ଜୁଆର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସିଲା। ଆଳତୀର ଶବ୍ଦ ଗଙ୍ଗାର ସ୍ନିଗ୍ଧ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରବାହ ସମୁଦ୍ଭୂତ କଳକଳନାଦ ସଙ୍ଗରେ ମିଳିତ ହୋଇ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗମନ କରି ଲୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଦେବାଳୟରେ ଏକ ସମୟରେ 3 ମନ୍ଦିରରେ ଆଳତୀ, କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ, ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ଓ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗର ଆଳତୀ। ପୁରୋହିତ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାମ ହସ୍ତରେ ଘଣ୍ଟି, ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ପଞ୍ଚପ୍ରଦୀପ, ସାଙ୍ଗରେ ପରିଚାରକ, ତା ହସ୍ତରେ କାଁସର। ଆଳତୀ ହେଉଅଛି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ଦେବାଳୟର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରୁ ରସନ ଚୌକି ବାଦ୍ୟର ସୁମଧୁର ନିନାଦ ଶୁଣାଯାଉଅଛି। ସେଠାରେ ନହବତଖାନା ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ରାଗରାଗିଣୀ ବାଜୁଅଛି। ଆନନ୍ଦମୟୀଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଯେପରି ଜୀବକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛି। କେହି ନିରାନନ୍ଦ ହୁଅ ନାହିଁ। ଐହିକ ସୁଖ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଥିଲେ ଥାଉ। ଜଗଦମ୍ବା ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ମା ଅଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ କର। ଦାସୀପୁତ୍ର ଭଲ ଖାଇବାକୁ ପାଇନାହିଁ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଇନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ତଥାପି ଛାତିରେ ଦମ୍ଭ ଅଛି। କାରଣ ତାହାର ମା ଅଛି। ମା ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଧରମ ମା ନୁହେଁ, ଆପଣାର ମା। ମୁଁ କିଏ, କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲି, ମୋର କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି, ସବୁ ମା ଜାଣନ୍ତି। କିଏ ଏତେ ଭାବେ? ମୋର ମା ଜାଣନ୍ତି। ମୋର ମା ଯେ ଦେହ, ମନ, ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମା ଦେଇ ମୋତେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଦରକାର ହୁଏ ସେ ଜଣାଇଦେବେ। ଏତେ କିଏ ଭାବୁଛି? ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର ପୁଅ। ଆନନ୍ଦ କର। ବାହାରେ କୌମୁଦୀ ପ୍ଳାବିତ ଜଗତ ହସୁଅଛି। କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣ ହରିପ୍ରେମାନନ୍ଦରେ ବସିଛନ୍ତି। ଈଶାନ କଲିକତାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଈଶ୍ୱରୀୟ କଥା ହେଉଛି। ଈଶାନଙ୍କର ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ। କହନ୍ତି, ଯିଏ ଥରେ ଦୁର୍ଗା ନାମ ନେଇ ଘରୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଶୂଳପାଣି ଶୂଳହସ୍ତରେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ବିପଦରେ କ'ଣ ଭୟ? ଶିବ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଈଶାନଙ୍କ ପ୍ରତି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଖୁବ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ଆମମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଏତେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରାଯାଏ। ତୁମେ ଜପ, ଆହ୍ନିକ, ଉପବାସ, ପୁରସ୍ଚରଣ ଏହିସବୁ କର୍ମ କରୁଛ। ବେଶ୍। ଯାହାର ଆନ୍ତରିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଟାଣ ଥାଏ, ତାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଏହିସବୁ କରାଇ ନିଅନ୍ତି। ଫଳ କାମନା ନ କରି ଏହିସବୁ କର୍ମ କରି ଯାଇପାରିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ ହୁଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ କର୍ମ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଏପରି ଭକ୍ତିକୁ ବୈଧିଭକ୍ତି କହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ରାଗ ଭକ୍ତି। ସେଇଟି ଅନୁରାଗରୁ ହୁଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଏହା ହୁଏ। ଯେପରି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର। ସେପରି ଭକ୍ତି ଯଦି ଆସେ, ତାହେଲେ ଆଉ ବୈଧିକର୍ମର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନଂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।